परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुज में जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया। यह पावन शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 470 उपर सुशोभित है। यह गल मशहूर है कि श्री कृष्ण जी दे चौगिरदे 360 गोपियां सन। उन्हां गोपियां विच वध तो वध सुंदरियां सन, नचदियां ते गाउंदियां रासां विच काम करदियां सन। पर सब तो वध प्यारी सी राधा। उन्हां गोपियां विच गवाले दी लड़की चंद्रावली सी। ओह नचदी गाउंदी लोहड़े दा रूप सी, पर ओह सदा श्री कृष्ण जी तो दूर रहण दा यतन करदी सी। किन्ना यतन करन ते भी श्री कृष्ण जी उस नूं अपने कोल ना लिया सके। भगवान अपनी माया नाल अनोखी लीला करया करदे सन। दुनिया दे लोग माया दे चक्कर नूं नहीं सन समझ सकते। 360 गोपियां दे हुंदियां भी माया रहित भगवान श्री कृष्ण जी जति सती ते ब्रह्म ज्ञानी सी। जगत दे लोग माया दे रहस नूं नहीं समझते। चंद्रावली भगवान तो परे परे रही। ओह डरिया करदी सी। थोड़े दिनां पिछों उसका विआह हो गया तां ओह सहुरे चली गई। उसदे सहुरे जाण ते भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी माया का उसनों चमत्कार दिखाना चाहया, क्योंकि नारी भी माया का ही अंश है। श्री कृष्ण जी ने माया बल नाल अपना शरीर बदल लिया। देखण वाले नूं ओह इस्त्री प्रतीत होण लगे। उसे तरह गहने ते जनाना लिबास हो गया। ओह जनानी तौर ते जनाने बोल विच चंद्रावली दे सहुरे घर पहुंच गए। उन्होंने अपना नाम कांता रख लिया। कांता रूप भगवान जी ने आख्या, भैण चंद्रावली। कृष्ण जी की आवाज़ सुन के चंद्रावली सियाण ना सकी। उसने सिर तो पैरों तक देखा ते हैरान हो के पर प्यार नाल आखण लगी, तुसां नूं पछाण नहीं सकी। तुसी मेरी भैण किवें? मेरी तां सकी भैण कोई नहीं। मैं इकल्ली मापियां दी धी हाँ। कृष्ण जी ने कहा, भैण चंद्रावली, मैं तेरी भूआ दी धी हाँ। निक्की हुंदी दा ही विआह हो गया, आपां मिल नहीं सकियां। हुण मैं तैनूं मिलण वास्ते आई हाँ। चंद्रावली कोई उत्तर ना दे सकी। उसनूं मन्नना पिया कि शायद कांता उसकी सहेली जां भैण होएगी। उस वेले चंद्रावली का पिता किते बाहर गया सी। उसकी सस घर सी। सस नूं भी मासी आख के मत्था टेक दिता ते गल्लां करदी रही। चंद्रावली नदी तो पानी लैण गई तां कांता ने मथुरा वृंदावन राधा कृष्ण लीला आदक दियां साखियां ते गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। ओह बहुत खुश होई सी, पर चंद्रावली हैरान सी कि कांता सारियां गल्लां किवें जाणदी सी। कांता रूप भगवान ने कहा, चंद्रावली भैण, तू तां भगवान दे चरनी नहीं लगी, परे परे ही रही। किन्ने चंगे हन मुरली मनोहर। भगवान जी माया शक्ति नाल अपनियां गल्लां आप ही करते रहे ते ओह सुनी गई, मुस्कुराई गई, पर उसने कुछ उत्तर ना दिता। भगवान ने माया शक्ति नाल उसदे दिल दिमाग उत्ते ऐसा चक्कर लाया कि उसनों इउं प्रतीत होया जिवें ओह बिंद्राबन विच जमुना किनारे सी ते ओह गोपियां नाल नचदी सी। गागर पासे रख के नचण लग पई। भगवान जी मुरली वजाउण लग पए। ओह नचदी ते गाउंदी रही। इस तरह किन्ना चिर हो गया। मुड़ घर आ गई। देर नाल आई देख के उसकी सस ने पुछया, चंद्रावली, इन्नी देर क्यों करके आई है? चंद्रावली ने कहा, माँ जी, भैण नाल गल्ली लग गई सी। चिरां तो मिलियां हाँ, होर कोई गल नहीं। कांता रूप भगवान ने चंद्रावली दे नाल बैठ के रोटी खाधी। जदों रात पई तां जोर दिता कि दोवें भैणां इकट्ठियां
ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣਗੀਆਂ। ਚੰਦਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਦਰਾਵਲੀ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਦਰਾਵਲੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋੜਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੱਸ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਚੰਦਰਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਚੰਦਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੱਟ ਮਰਦਾਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਰਬਕੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਸਖਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਹਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਰਦਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦਰਾਵਲੀ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਹਨੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਰਾਤ ਗਹਿਣੇ ਛਣਕਣਗੇ ਤੁਸਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਛਲਿਆ। ਯਾਦਵ ਕੁੱਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੰਦਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਛਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਗ 606 ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਅਖਾੜਾ ਪਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪ ਚੋਜਾਹਾ, ਕਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਪਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਚੰਡੂਰ ਕੰਸ ਕੇਸ ਮਾਰਾਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੰਡੂਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੂਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਚੰਡੂਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਹੋ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਆਓ ਨਖਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਘੁਲੋ। ਇਉਂ ਚੰਡੂਰ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਚੰਡੂਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੂਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਲਟਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ। ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਦਾ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੂਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ। ਕੰਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੂਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਬਾਲਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਚੰਡੂਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਡੂਰ ਨੂੰ ਨਿੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਐਸਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੌਂਦਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜਾ ਕੰਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੂਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਕੰਸ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।